ایک شخص حضرت امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا، دور پر ایک کہیں سے آیا، کہنے لگا آپ کی آنکھوں نے محمد کو دیکھا تھا، آپ کے نور نے محمد کے نور کو دیکھا تھا، آپ کے ہاتھوں نے محمد کو چھوا تھا، آپ نے محمد کی گود اور محمد کے سینے میں کے نور کو حاصل کیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا کہ وہ آپ کو چومنے لگا، آپ نے اس کی کیفیتوں اور عشق کو دیکھ کے فرمایا چاہتا ہے کہ میرے نانا ہر روز تیرے خواب میں آئے، چاہتا ہے میرے نانا ہر روز تیرے خواب میں آئے۔ تڑپ اٹھا، وجدان میں آ گیا، بے خود ہو گیا، جیسے ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کے مزار کی، حضور کے روضے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، گئی اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے وہیں مر گئے۔ تو شیخ حضرت امام حسن کو شک گزرا کہ یہ مر جائے گا، میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، عاشق ہے، دیوانہ ہے اور سچا عاشق ہے، مر جائے گا۔ تو آپ نے فوراً اس کو سنبھالا اور اس کو سنبھال کے فرمایا تو چاہتا ہے تجھے روز زیارت ہو، اچھا تو جب چاہے تجھے دیدار مصطفیٰ ہو جائے، تو کہنے لگا عطا فرمائیں، عطا فرمائیں، عطا فرمائیں، بس عطا فرماؤں کہ وجدان کی کیفیتوں میں آ گیا، عطا فرمائیں، عطا فرمائیں، عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کر، تجھے ایک موتی دیتا ہوں، جب بھی رات کو پڑھ کے اس کو سو جایا کرے گا، تجھے میرے نانا کا دیدار ہو جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ شخص کہنے لگا انہوں نے عطا کر دیا، وہ لے کے چلا گیا، اور وہ یہاں تک ہو گیا وہ شخص کہ لوگ آ کے اس سے کہتے تھے ہماری یہ زندگی کی مشکل ہے، ہماری یہ زندگی کے مسائل ہیں، ہماری یہ زندگی کی الجھنیں ہیں، ہمیں آقا سے خواب سے پوچھ کے بتا، ہمارا یہ غم ہے، ہمارا یہ دکھ ہے۔ میں دوسرا موتی جو پیش کر رہا ہوں اہل البیت محمد آل محمد کی نسبت سے وہ امام حسن کا پیش کر رہا ہوں، پہلا موتی امام جعفر صادق کا پیش کیا ہے اور ہم نے مل کے پڑھا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ مل کے پڑھنا بھول جائیں گے، یہ مل کے پڑھنا شاید بھول جائیں، لیکن اس کے مل کے پڑھنے سے جو 7 سلام آپ نے مل کے پڑھے ہیں اور اس کے اوپر جو اس کے پڑھنے پہ وعدے ہیں اور اس کے پڑھنے میں جو برکتیں ہیں اور اس کے پڑھنے میں جو عطائیں ہیں اور اس کے پڑھنے میں جو نسل در نسل برکتیں، راحتیں، رحمتیں، عزتیں، دولتیں، بیٹے، نعمتیں، عطائیں ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو پکڑ کے جھنجھوڑیں گے۔ کسی فقیر کی محفل میں تسبیح خانے میں گئے تھے، لمبا سفر کر کے 100 بدگمانی اور وسوسوں نے جھنجھوڑا تھا، 100 چیزوں نے قدموں کو پکڑا تھا اور قدموں کو چلنے سے روکا تھا، لیکن عزم اور عشق، ہمت اور عشق نے تسبیح خانے پہنچایا اور فقیر کی چاروں محفلوں میں بٹھایا ادب کی کیفیتوں کے ساتھ۔ یہ تیری جھولی جو بھری ہے اس پہلی محفل کی برکت سے، یہ تیری جھولی بھری ہے اس دوسری محفل کی برکت سے، تیری جھولی کے کانٹے جو نکلے ہیں تیسری محفل کی برکت سے، اور تیری جھولی میں ہیلے لال جواہر جو آج لوٹ رہا ہے، ساری دنیا مہنگائیاں، ساری دنیا پیاس میں، ساری دنیا بھوک میں، ساری دنیا قحط میں، ساری دنیا فقر میں جو زندگی گزار رہی ہے، تو وہی تو ہے ایک فقیر کی محفل میں گیا تھا اور اس فقیر کی محفل نے تجھے غنی بنا دیا۔ تو کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں غم زدہ ہے؟ تیرے پاس تو وہ جھولیاں بھری ہوئی ہیں، خیال کر، پریشان نہ ہو، لا تحزن، غم نہ کر، کیوں؟ انشاءاللہ تو بھی ہرا بھرا رہے گا اور تیری نسلیں بھی ہری بھری رہیں گی۔ تو وہاں تسبیح خانے سے اپنے لیے فیصلے کروا کے آیا تھا۔ ہاں میں کہاں کہتا ہوں میں دے رہا ہوں، ایسی خالی آدمی ہوں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہوں۔ میرے پاس کیا ہے؟ میں تو آپ کو قرآن دے رہا ہوں، فرمان مصطفیٰ دے رہا ہوں اور محمد آل محمد کے موتی دے رہا ہوں اور ان کی برکتوں سے بتا رہا ہوں کہ کائنات میں اگر ملنا ہے تو اسی سے ملنا ہے۔ تو اتنے لوگ جمع بھی ہو گئے ہیں، رزق کے دروازے ہیں، لنگر عام ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے لیے کچھ نعمتوں کے دروازے کھلوا کے جائیں، کچھ برکتوں کے دروازے کھلوا کے جائیں اور مصیبتیں ٹلوا کے جائیں۔ اب راز بتاؤں، جو راز امام حسن نے فرمایا رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین، امام حسن نے فرمایا جو راز اس بندے کو، اس راز کو میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اور وہ چیز آپ کو آتی بھی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں، لیکن آج اس راز کھلا کہ اس قرآن کی آیت کا تو یہ فائدہ ہے، پڑھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ بھی اس کا راز ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں اس آیت مبارکہ کو، آپ نے بچپن سے 55 تک، جوانی سے بڑھاپے تک آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی ہے، بس اس راز کے اندر یہ راز بھی ہے، اس آیت کے اندر دیدار مصطفیٰ ہے۔
پڑھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر پڑھیں دل کی کیفیتوں میں ڈوب کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھتے رہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا نامعلوم اس مجمع میں کون سا ایسا بیٹھا ہے اور کون سی اللہ کی بندیوں میں ایسی اللہ کی بندی بیٹھی ہے جس کے پڑھنے سے اس کو رحم آ جائے اور اللہ اس آیت کی برکتیں، اس آیت کے فضائل، اس آیت کے کمالات اور اس آیت کی تاثیر اتنی عطا کر دے میرے اور کملی والے کے درمیان پردے ہٹ جائیں، میرے اور کملی والے کے درمیان دیواریں ہٹ جائیں اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے. جو بندہ اس کو 7 بار سوتے وقت پڑھ کے سوتا ہے اس کا عشق کامل ہو، اس کا وجدان کامل ہو اور اس سے کہیں زیادہ اس کا یقین کامل ہو. کوئی بندہ آج تک کائنات میں ایسا نہیں ملا جس کو اس کا کمال، اس کی تاثیر اور اس کی برکت اور اس کا فیض اور اس کا کرم نہ ملا ہو. ایئرپورٹ ہے تو ہمارے جوان بیٹھے، میں نے پوچھا کیا نام ہے، کہنے لگا میرا نام امنگ شاستری ہے. میں نے کہا آپ کے تو وزیر اعظم تھے لال بہادر شاستری. تو اچھا ایک بات یاد آئی، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے فوراً نیٹ پہ چیک بھی کیا موبائل. گلزاری لال نندا پرائم منسٹر رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں 1966 میں انڈیا کے، 98 میں ہوا. یہ واقعہ عجیب کہ کچھ لوگ نا ایک کرایہ دار کا گھر کا سامان باہر پھینک رہے تھے کہ تو نے اتنے مہینے کا کرایہ نہیں دیا اور تیرے ذمہ اتنے مہینے کا کرایہ بنتا ہے. ایک رپورٹر جا رہا تھا، اس دور میں کیمرہ تھا، اس نے وہ کیمرے کی کچھ تصویریں لے لی. اس کی منت کی پہلے اس کی یعنی مالک مکان کی کسی طرح اس کا کرایہ جو ہے آپ چھوڑ دیں، غریب ہے بعد میں دے دے گا. اس نے کہا نہیں، اس کا کرایہ بہت زیادہ، یہ کرایہ نہیں دیتا، حالات خراب ہیں تو میرے پاس اس مکان کو دینے کے اور لوگ ہیں، میں جو ہے اس طرح کی بات. اس بندے کو وہ صحافی تصویر لے کے چلا گیا. جب اخبار کے دفتر میں گیا تو اس نے کہا میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے. اس نے دیکھتے ہی کہا اخبار کے ایڈیٹر نے یہ تو سابق وزیر اعظم ہے گلزاری لال نندا، اس کا گھر ہے. کہ ہاں یہ تو پتہ چلا کہ وہی تھا سابق وزیر اعظم گلزاری لال نندا، اس کا اپنا گھر نہیں تھا. اچھا یہ مثال مجھے دیکھ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یاد آئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گھر یاد آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مجاہدات یاد آئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلیفہ بنے ہیں، بادشاہ بنے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں اور ہاتھ میں چادر لے کے بازار میں پھر رہے ہیں. کیوں؟ کہ میں نے اپنی روزی کرنی ہے. منت کر کے آج کیا کہ آپ مہربانی کریں خزانے سے کچھ اپنا وظیفہ کچھ تنخواہ مقرر. ہمارے بڑوں کی زندگی، خلفائے راشدین کی زندگی میں یہ چیز ملی. آپ کا نام امنگ ہے، امنگ شاستری. تو امنگ یہ مجھے بات یاد آ گئی آپ کی بات. میرے ساتھ یہ سامان ہے، ٹرالی یہاں کھڑی ہے تو میں آ کے ایسے بیٹھا، گرمی لگ گئی، میں نے اپنی گدڑی اتاری تو یہ جوان بیٹھے ہیں. ان کی بمبئی کی فلائٹ ہے، بمبئی کی ان کی فلائٹ ہے اور میری فلائٹ ہے آگے استنبول ترکی. یہ واقعہ آپ کی بیٹھے بیٹھے ایسے یاد. کیا زندگی ان لوگوں کی جنہوں نے تاریخ میں ایک نام پیدا کیا. وہ تاریخ کہاں سے چلی خلفاء کی اور کہاں مجھے وہاں سے چلتے چلتے میں پہنچا گلزاری لال نندا. ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں، گھروں سے نفرت کو ختم کرنے کے لیے اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتے ناطے، ان میں محبت ہے، ان میں محبت ہے. اس کو معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا معاشرہ. تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے بہت طاقتور عمل ہے، بہت لاجواب عمل ہے. گھر میں نحوست ہے، برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہے، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے. جو بھی عمل کرے گا اس کا گھر میں برکت، سکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک. اور یہ اسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خواہ بدگمانی ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا
तो कैसे दुनिया हमारे साथ पूरी दुनिया यहाँ बैठे आप अपने सर पर अपना दाएं हाथ रखेंगे अपना दाएं हाथ आमीन अब इसी हाथ को अपने माथे पेशानी पर रखें पेशानी पर रखकर आप पढ़ेंगे या शहीद या हसीब हो 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 आमीन आपने महसूस किया कि अक्सर कहा जाता है कि पेशानी में तख्त होता है अक्सर कहा जाता है पेशानी में नूर होता है अक्सर कहा जाता है इस पेशानी का सही माथा है उसका अपना मुकद्दर है ये जो अपने हाथ रखा है ना सर पे अल्हक को वली पड़ा है ऊपर से आने वाली रहमतें बरकतें मोहब्बतें आपके जिस्म में ऐसे रग रग में चली गई और आपने जो पेशानी पर रखा है ना ये या शहीद या हसीब पड़ा है ये पेशानी के ऊपर तख्त मुकद्दर बरकत जो आपको देखे आपको मोहब्बत प्यार उल्फत और आपका एहतराम आपका वकार आपकी शान शौकत अब तीसरा अमल यही है गर्दन के पीछे दायां हाथ रखें गर्दन के पीछे दायां हाथ रखें और पढ़े या मुइज़्ज़ या गालिब हो या मुइज़्ज़ या गालिब हो या मुइज़्ज़ या गालिब हो सारे झुका के गर्दन के पीछे हाथ रखें और पढ़े या मुइज़्ज़ या गालिब हो इसका मन है इज्जत देने वाले गलबा देने वाले मुझे हर जगह इज्जत अता फरमा या मुइज़्ज़ या गालिब हो आमीन अब यही दायां हाथ नाफ के ऊपर रखेंगे नाफ के ऊपर रखेंगे जो उसकी वजह है अब आप महसूस करें नाफ के ऊपर ये दायां हाथ रख के आप जो अल्फाज पढ़ रहे हैं उसके माने भी आप सुनेंगे आप हैरत अंगेज तौर पे इसके तजर्बे देखेंगे आप नाफ के ऊपर यही हाथ रखें और पढ़ें या रकीब या हाकिम या रकीब या हाकिम आमीन ये आपके तन मन में से आपके अंग अंग में से बीमारियां गुस्से जज्बाती कैफियतें गुनाह टकराव नफरतें ये अल्लाह का नाम निकाल रहा है आपके अंग अंग आपके मन में से ये चीजें निकल रही हैं अब यही हाथ अपने दाएं घुटने पर रखना है वही बैठे बैठे दाएं घुटने पर यह हाथ रखना है और पढ़ना है या हाफिज हो या करीम हो या हाफिज हो या करीम हो आमीन आपकी जिस्म में एक जोड़ जोड़ के अंदर अल्लाह का नाम पहुंच रहा और जोड़ जोड़ से बीमारी नफरत जादू असरात निकल रहे हैं और एक बात बताऊं आखिरी अमल करने से पहले आज के इस पैकेज का एक अमल है उससे पहले एक बात बताऊं ये रूह की दुनिया अम्बिया की दुनिया ये वज़ाइफ की दुनिया हम छोड़ चुके हैं इसके हवाले हमारे पास नहीं है इसके सबूत हमारे पास नहीं है मैं जब लाता हूँ ये चीजें तो नवाकरीन की वजह से कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है ये हमारे अकादमी की किताबों में लिखा हुआ है और सनद के साथ लिखा हुआ है और सबूत के साथ लिखा हुआ है यही नहीं है तलाशी नहीं करते मैं फकीर आदमी सौ आते अपने बड़ों की किताबों से यानी हमारी बड़ों की किताबों से मुराद कुरान हदीस और अकादमी की जितनी भी ये हमारी असल पहली किताब क्या है कुरान हदीस है हमारे जितने भी बड़े हैं उनकी किताबों में ये अमल मौजूद है हमारी बड़ों की किताबों में अमल मौजूद है और एक रंग से हमारी तकलीफ को निकालते हैं अब बाएं घुटने पे हाथ रखें सर झुकाएं डूब जाएं और पढ़ें या शकूर या फत्ताह हो या शकूर या फत्ताह हो या शकूर या फत्ताह हो आमीन अब आपने दोनों हाथ सामने करने हैं जैसे दुआ के लिए इन सारी चीजों को जो पढ़े घुमाएं और अपने हाथ ऐसे छाड़ें जैसे किसी चीज को छाड़ते हैं इस तसव्वुर के साथ सब तकलीफें सब बीमारियां सब इल्लतें झड़ गई सब जिल्लतें झड़ गई सब जादू जिन्नात सब तकलीफें सारे हालात सारी तख्तियां झड़ गई सारी परेशानियां झड़ गई आपने हाथों को छाड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह लकल हम्द व लकल शुक्र बहुत ताकतवर अमल कर लिया बहुत ताकतवर अमल कर लिया जो अमल इस्तेमाल किया जाए उसमें कोई रोने वाला कोई धोने वाला कोई वली कोई गौस कोई कुतुब कोई अब्दाल कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ कोई हस्बी उसकी कबूल सबका कबूल एक साहब कहने लगे मुझे एक अल्लाह वाले हैं कहने लगे एक जमात मेरे पास आया और कहने लगे कि मेरे पास एक इस्म आज़म है जो मसला भी हो चुटकी में हल हो जाए तो मैंने उससे कहा कि मुझे बता दे कि इस्म आज़म क्या है मुझे बता दे कहने लगे कि मैं अपनी अम्मा के ना पाँव दबाना शुरू कर देता हूँ उसको तेल लगाना शुरू कर देता हूँ दबाना शुरू कर और दिल ही दिल में दुआ मांगता हूँ मौला तूने खुद तो कहा है अपने हबीब की जुबान से कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है फिर अल्लाह जन्नत तो इन कदमों के नीचे से जन्नत तो मिल सकती है और जन्नत वो है जिसमें अरबों खरबों साल अल्लाह फिर निकालेंगे भी नहीं तो अल्लाह मेरी दुनिया में जिंदगी के ऐसे मसाइल हैं मुश्किलात हैं परेशानी है वो नहीं हो सकती अल्लाह मेरे मसले हल कर दे वो परेशानी दूर कर दे वो उलझन दूर कर दे वो मसले करते करने लगे मैं जब भी परेशानी होती है बस अम्मा के पाँव दबाता हूँ और उनकी खिदमत करता हूँ और दिल ही दिल में दुआ मांगता हूँ और बस मुझे एक जमात ने कराची में एक बात कही याद आई अचानक वो भी सुना दूंगा सुनो अजीब बात कहने लगे कि हम घर में रहते हैं अम्मा बुढ़ापे की वजह से चिड़चिड़ी हो गई हालात की वजह से बेचारी जो है वो कुछ सख्त मिजाज हो गई बहुएं हैं हर बहू का अपना मिजाज बच्चे हो जाते हैं बच्चों की आपस में या घर में हंगामा कहने लगे हमारा छोटा सा घर है तो मैं परेशान था कुछ मेरे मसाइल थे मुआशी कारोबारी मेहनत करके कहने लगे वो शख्स जिसने खच्चर और गधे की तरफ मेहनत की है पर हाथ से कुछ नहीं हुआ तो मैं कहने लगे एक परेशान हाल था बस मैं बैठा हुआ था एक शख्स ने ना पानी की पीप फेंकी वो हवा उड़ती मेरे पर आ गई मुझे बड़ा गुस्सा आया मैंने साफ किया कपड़े मेरे निशान छोड़ गए एक साहब ने मुझे पानी की बोतल थी वो दी मैंने धोई उन साहब को पता चला कि मेरे इनके साथ ही हुआ कहने लगे भाई माफी मांगने लगे माजरत करने लगे मैंने जानबूझ के ऐसे नहीं की कहने लगे मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था मैंने कहा अच्छा ठीक माफ की कहने लगे वो जाके बैठ गए एक साहब और बैठे थे वैसे ये सारा मंजर देख रहे थे उठे कहने लगे तुझे एक बात बताऊं तूने आज जिस तरह पानी की पीक बर्दाश्त की है ना अगर मां की डांट ऐसे बर्दाश्त कर ले उफ भी ना कर कुरान कहता है उफ वाला ऐसे ना कर और उनके अपने लहजे में मीठा ले जाओ धीमा ले जाओ ठंडा ले जाओ इससे बात कर तेरी सब मसले हल हो जाएंगे तब सब परेशानियां दूर हो जाएंगी और तेरी सब उलझने खत्म हो जाएंगी और तू माला माल हो जाएगी मैंने उसको बंदे को देखने लगा कैसी बात की इस मौके की बात तो नजर नहीं आती मैं खामोश होकर बैठ गया वो बंदा भी अपनी मंजिल पे उतर गया मैं भी उतर गया बस उसकी बात कोई ऐसी थी जो बात में मेरे दिल में जाके उतर गई वैसी उसकी बात में खुलूस था सच्चाई थी क्या था बस
बस मैं गया और फैसला कर लिया कि मैं माँ से खूब तकरार करता था और माँ को जवाब देता था, कभी बीवी की साइड पे कभी बच्चों की साइड पे, झगड़ा हो जाता था, फिर कई कई दिन माँ और बेटी की औलाद पर बोलचाल खत्म होती थी। ये साल हर साल से जंग चली हुई थी, कभी मुझे अपने आप पे निदामत भी आती थी, कभी माँ पे गुस्सा आता था। फिर मैंने कहा दिल में जाते हुए कि मैं माँ को बदलना चाहता हूँ, माँ तो नहीं बदलेगी तो लिहाजा मैं ही बदल जाऊँ, माँ तो नहीं बदलेगी, बुढ़ापे में पुख्ता हो गई अपने मिजाज है। कहने लगे उस पान की पीक पे पान की थूक का माफ करना दरगुजर करना कोई ऐसा काम आया कि बस मेरी जिंदगी बदल गई। कहा मैंने अपने आप को बदलना है और मैंने अपने आप को बदल दिया है। जब इस दफा घर में गया मैं कुछ और था, घर में जाते ही फिर वही हंगामा, तेरी बीवी ने ये कह दिया, बच्चों ने ये कह दिया, बीवी कहे तेरी माँ ने ये कह दिया, वो कहे ये कह दिया। कहा कि मेरे मुंह से मीठे बोल मीठा ले जा, धीमी बात। और ऐसे अंदाज से मैंने बात की। पहले तो दोनों हैरान थे, उन्होंने कहा शायद ही आज कोई खुश आया अपने दोस्तों से इसलिए कोई चढ़ावा नहीं आया। कहने लगे कि मैं एक दिन ऐसा 2 दिन आखिर बोल पड़े तुझे क्या हो गया। उसने कहा मुझे थूक से नसीहत मिली, थूक से नसीहत मिली। वो कैसे? उसने कहा ऐसे मैं बस में बैठा हुआ था और एक साहब ने ऐसे पानी से थूका और मेरे कपड़े पे आ गया और वो बेचारा मुझसे माजर कर लगा। दूसरा बंदा था उसने बोतल दी, पानी धो दिया। मैंने वो ऊपर से माफ कर दिया, दिल तो नहीं चाहता था। एक कोई अल्लाह वाले बैठे थे दाना आदमी, उन्होंने मुझे नसीहत कर दी। पता नहीं उन्होंने मेरे दिल की अंदर पढ़ ली थी कैफियतें जज्बे और उन्होंने मुझे नसीहत कर दी। और फिर पता नहीं क्या हुआ, खुद ही बदल गया ना चाहते हुए। मैंने उनकी नसीहत पे पहले एतराज भी किया, ये कौन सा मौका था इस बात करने का, तो खुद ही बदल गया। और जब मैं खुद बदल गया तो कहने लगे वाकई उस दिन के बाद मुझे वक्त लग गया और मेरे मसाइल हल हो गए, मेरी मुश्किलें दूर हुई, मेरी नाकामियां खत्म हुई, मेरी उलझनें। फिर मैंने अम्मा से हाल पूछना शुरू कर दिया। बीवी का भी ख्याल रखता था, माँ का भी ख्याल रखता था, माँ का हाल अहवाल पूछता था, माँ की खैर खबर पूछता था। करते करते मुझे एहसास हुआ कि वो कोई फिजर था, अल्लाह का दोस्त था जिसे मुझे ये नसीहत कर दी। अल्लाह का दोस्त था और मेरे दिन रात बदले भी उस वक्त जब मैंने अम्मा और अपनी बीवी के हालात और बच्चों के हालात में अपने आप को ठंडा किया और अम्मा के साथ लहजा उफ तो बड़ी बात है कि अपने लहजे को बिल्कुल जीरो कर दिया, जबकि मैं बोलने का हीरो था, बिल्कुल जीरो कर दिया। और अम्मा के सामने मैं भेड़ का बच्चा बच गया। बस फिर जो रब ने रंग लगाए दौलत का, रिस्क का रंग लगाया, जब रंग लगा मुझे एक दफा फ्लैट में ले गया, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तो घुटने खत्म हो गया। एक अनमुतारीफ फ्लैट था, जगह जगह के लीक था, काकरोच थे, उसे फ्लैट में ले गया। कहने लगा यहाँ से रंग लगा है, यहाँ अम्मा के साथ रहता था और आज माशाल्लाह कराची में उसका बहुत घर है, 500 गज का घर है, तकरीबन 1 साल। और अम्मा की इस कैफियत में बस जम गया। अम्मा के सामने मैंने सख्त नहीं बोलना, अम्मा के सामने मैंने नरम रेशम की तरह। और बीवी को भी प्यार देना है, मोहब्बत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, अम्मा को रिस्पेक्ट देनी। बन गया उसका। आज वो बंदा है जो रिस्क दौलत में माशाल्लाह बहुत आगे और हमने उसको नवाजा। अम्मा की दुआएं साथ में ना, पहले अम्मा का दिल चीर देता था, दुआएं नहीं निकलती थी, सह जाता है, अम्मा अपनी सांस निकाल देती है, फिर अम्मा का दिल ठंडा होता है, बैठ के दुआ मांगती है, काम बन जाता है। हमारे नबी साहब ने मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका बाग और हमारा बाग आपस में अभी दीवार के साथ दीवार है, गले के साथ। तो वो उनके यहाँ गए, एक बाबा जी झाड़ू दे रहे थे, एक बाबा जी झाड़ू दे रहे थे और सुबह शाम की रोटी सोटी मिलती थी और बस हर वक्त गुलामी होती थी, हर वक्त गुलामी होती थी। तो मुझे वालिद साहब ने बताया कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, इसने इतनी मुरब्बे इतनी एकड़ इतनी जमीन जो है उठा के सारी पीर साहब को दे दी और सारी जिंदगी पीर साहब के 2 वक्त की एक सूखी टोकरी रोटी, आखिर वहीं मर गया और उसको कफन दे दिया। उसे पीर साहब ने मजबूर नहीं किया, पीर साहब ने मजबूर नहीं किया। दुआओं की ताकत है, दुआएं नस्लों को खिलाएंगी पिलाएंगी। पर एक तजर्बे की बात बताऊं, बड़ों की बात है, बड़ों की बात, दुआओं की बरकत से अल्लाह हलाल तैयब तक खिलाए। मेरे पास एक साहब है, कहने लगे कारोबार को जवाल हो रहा है, कोरंगी में कराची में फैक्ट्रियां मिलें अच्छी खासी है वो एरिया, तो कहा कारोबार को जवाल हो रहा है और कारोबार जवाल पे चला गया है, कंपनियां 2-4 बंद हो गई हैं, जवाल हो रहा है। मैंने अल्लाह का नाम दिया, फिर मिलेगा कुछ नहीं है। अच्छा मैंने कहा ये पढ़ें आप, अल्लाह पाक दिखाएगा। जो उन्होंने खुद बताया, मैं ऐसे कुछ समंदर है उसके किनारे खड़ा हूँ, कराची का समंदर नहीं कहाँ है, तो मेरी तरफ पानी आता है और वो गंदा पानी है, बिल्कुल मैला गंदा। तो मैं सोचता हूँ समंदर का पानी तो बिल्कुल शफाफ होता है, ये गंदा पानी कैसे है? और वो गंदा पानी पहले मेरे नसों तक आता है, फिर घुटनों तक आता है, फिर रानों तक आता है। और कहा कि मुझे दूर से एक लहर आती नजर आ रही है कि शायद मैं उसमें डूब जाऊँ। आवाज आती है चला जा, तेरे रेस में कोई मशरूक रेस दाखिल हुआ है, हम तुझे पाक करना चाहते हैं और ये सारा मशरूक रिस्क है और तेरे माल को हमने इसलिए काम कर दिया। घबरा नहीं, घबरा नहीं, इस्तिकामत से हमारा नाम लेते रहना, बहुत जल्द तुझे हम पाक करके फिर पाक माल देंगे, पाक करके पहली बात पाक करके फिर पाक तैयब ताहिर माल देंगे। घबरा नहीं, हमारा नाम लेते रहना। तो हो किसी भी हाल में, तो हो किसी भी हाल में, तो हो किसी भी हाल में मौला से लो लगाई जा, कुदरत जल जलाल में क्यों नहीं गिड़गिड़ाई जा। चैन से बैठे अगर काम के क्या रहेंगे पर गोला निकल सकेगा मगर पिंजरे में पड़ाई जा। बंद है पिंजरे में, निकल नहीं सकता, पर फटफड़ा तो सही, फटफड़ा तो सही, मेहनत तो कर। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमारी राहों में मेहनत कर, हमारे लिए अल्लाह की तरफ कदम उठा, फसिलू इलल्लाह, फटफड़ा तो सही। बहुत खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह ने अपनी जात का ताल्लुक अता कर दिया, बहुत खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह ने अपने साथ बातें करने का राज़ नियाज़ का कोई जज्बा दे दिया, जिसकी जुबान सारा दिन जिक्र में, तस्बीह में, सजदों में, अपनी दुनिया के कारोबार भी है लेकिन दिल अटका रहता है कि अब नमाज का वक्त है, आज मेरा जिक्र नहीं हुआ, आज मैंने कुरान की ज़ियारत नहीं की, एक सफा 2 सफे, एक पारा 2 पारे। खुशकिस्मत इंसान है, बहुत नसीबों वाले, अब बहुत नसीबों वाले, यकीन है। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान वो है, दुनिया का नसीबों वक्त और मुकद्दर वाला इंसान वो है, दुनिया का जिसको अल्लाह पाक है तू और मेरा नाम को, बस वो दरूद पाक की शक्ल में है। दरूद में अल्लाह और उसके हबीब पे सलाम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला या सल्ली अला, अल्लाह का नाम पहले आता है। मेरा दरूद है, कलम है, तस्बीह है, जिक्र है, मुस्लिम दुआएं हैं, बस मेरा नाम और तुम हो। बाज़ अल्लाह दुनिया थोड़ी कर देता है, रिस्क थोड़ा कर देता है, लोग ताने देते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ताने देते थे, तेरे पीर ने तुझे ये दिया है, नाउज़ुबिल्लाह, तुझे फकीर कर दिया, तुझे गरीब कर दिया और तूने काट के कपड़े और सेव कर दिया। ताने देंगे बाजू का बहुत लोग, बहुत ताने देंगे। मैंने एक बार से कहने लगे कि मुझे दुनिया बहुत ताने देती है, तो मैंने कहा मेरे से सौदा कर ले, अगर ज्यादा थक गया है, अपना जो तस्वीर जिक्र का नूर मिला है वो मुझे दे दे। मैं अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह इसको माल दौलत दे दे, ये सब छीन ले। कहा नहीं, ये सब कुछ तो उसके पास भी है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ, यही तो मेरे पास है। अगर ये मुझसे छिन गया तो बाकी मेरे पास बचे और रहेगा क्या, बचे और रहेगा क्या, बचे और रहेगा क्या। आप सारा दिन बैठ बैठ के अपने बारे में सोचा करें, अल्लाह तूने मुझे किन रास्तों पे लगा दिया, किन रास्तों पे लगा दिया। पीर खाने सारे अच्छे हैं, हमारे दिल में सबका एहतराम हो, लेकिन अल्लाह तूने मुझे कौन से पीर खाने पे लगा दिया जो मुझे अल्लाह से मांगना सिखाता है। कहता है अगर मैं मर भी जाऊं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मौत आखिर है, तो परेशान न होना, ताकि वो एक राह देकर गया है, उन्हीं राहों
پہ چلنا ہے. ایک وقت تھا پیر صاحب تھے, تعویذ دیتے تھے, تھپکی دیتے تھے, دعا کر دیتے تھے, اللہ میرے کام بنا دیتا تھا. پیر گیا, دعا بھی گئی, تھپکی بھی گئی, تعویذ بھی گیا. نہیں, پیر جائے, پیر کا رب تو ہے, فائن اللہ, اللہ کہاں جائے, پیر کا رب تو ہے, اصل وہی ہے. کل من علیہ, ساری چیزوں کو فنا ہے, اسی کی ذات کو بقا ہے. کتنے خوش قسمت ہے, اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا, اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب. ایک سال میرے پاس آئے, کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا, تصویر نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی, میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی. کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں, پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. آپ لفظ غور کیجیے, گالی جاری ہو جاتی ہے, میں دیتا نہیں, زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے, اس کا کوئی پیشہ ہے مناسب نہیں. والد کیا کرتا تھا, اس کا بھی پیشہ تھا, اس پیشے کا اثر, اس ریس کا اثر. اللہ نے اپنا نام چھین لیا. دولت ہے, سب کچھ ہے, مال ہے, دنیا میں ظاہری عزت ہے, پر اللہ نے اپنا نام, اپنے نام کی لذت, اپنے نام کی حلاوت سے, اپنے نام کی حلاوت سے صرف اور صرف درود پاک پڑھا, بس صرف درود پاک. نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ. میں نے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک, جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ درود پاک. اور 11 دفعہ پڑھا, اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا, آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا. اسے پڑھا پڑھا پڑھا. اللہ کے نام کی برکت ہے. کیوں میں نے درود کیوں بتایا کہ اللہ کے نام کی برکت ہے, کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے. فرمایا اگر ریاکاری دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو, اللہ کی طرف دکھاوا, ریاکاری, لوگ مجھے نہیں کہیں, لوگ وہاں کہیں, اللہ کے لیے نہیں کر رہا. اللہ کی یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے, کبھی بھی قبول نہیں ہے. جو اللہ کے لیے نہ کی جائے, اللہ کہتے ہیں نہیں, مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو جس حال میں پڑھو. اللہ کے مومن ریاکار کو ہو ہی نہیں سکتا, جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا. میں نے کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت, اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالا. میں نے اس کو درود بتایا, اور اللہ کا نظام دیکھے, اس کی شان کریمی دیکھے. پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا, جو جاری ہوا, اسے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا, ہفتے میں 1.25 لاکھ کر. ایک دوست نے مجھے عجیب خواب سنایا, کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں. کہنے لگا میں دیکھا کہ ہارڈ کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, ہر چیز ٹوٹ رہی ہے, اور ایک شور ہے, کوئی گونج ہے, اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی. اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی, نشانوں کہاں جاؤں, ان البقر الا لا وزر الا ربک اللهم یجل مستقر. کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑ رہا ختم آیا, اور وہ بھی پریشان تھا. میں نے کہا یہ بھی نہیں سنا. پوچھا کہاں, قیامت آ گئی, کہاں جاؤں. بس ہم دونوں ایک طرف دوڑ پڑے, ایک طرف دوڑ پڑے. آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے, اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے, جلدی کر. کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ بھی پتھر کالے تھے, اور اس میں کوئی کالے جانور تھے. کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے, سفر ہے. اور ایک طرف ترازو تھا, اس میں سے چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. کہا یہ تیری نیکیاں ہیں. کہا میں نے سمجھا, بس ختم ہو گیا. اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے, اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی, پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے, کوئی وزنی چیز آئی ہے. ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا چھپ گیا, اور میں جا کو کامیاب ہے. میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے. کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ, عشق اور جذبے کے ساتھ, عشق اور جذبے کے ساتھ مجھے درود پاک پڑھتا ہے, یہ وہی عمل ہے. میں قیامت کے دن بندہ جائے گا, قبر میں جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا, تو اچانک سے ایک دروازہ کھلے گا, اس میں روشنی آئے گی, اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا, اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے, ہر سوال کا جواب, اور ان کے نقیب چلے جائیں گے, اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے, جنت کے دروازے کھل جائیں گے. مجھے کہا یہ کیا ہے, آپ کون ہیں. کہا وہ درود مجھے دنیا میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے, وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بولا تھا, آج میں تجھے نہیں بول. کبھی نہ سوچے کہ مجھے تسبیح سے, ذکر سے, درود سے, کلمے سے, سورۃ اخلاص سے اور اس واسطے سے کچھ ملا, کیونکہ آپ کو یہ دکانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے. کیا پایا, کیا ملا, فلاں کو تو یہ ملا, فلاں کو تو یہ ملا, تجھے کیا ملا, بہت ملیں گے, بہت ملے. اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے والا ہے, ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے, آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے, بھول جائیں گے, اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح کا انتخاب غلط کیا, یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں مسالے اور بدگمانیوں کی ہار مار کر دے گا, اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعاقب پہ لگا دیتا, بدگمانیاں شک بڑھ جائیں گے. اگر شک اور بس بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھنے کچھ تھا تو چور آیا, اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا. تو اپنے آپ کو یہی سنبھالنے کی ضرورت ہے.